Swastika Charitable Trust is an organization that takes a resolute stance against corruption with a firm commitment to the betterment of our nation. Prestigious person with us, Mrs. Seema Rafi. Mrs. Rafi serves as the Mrs. Rafi serves as the team leader of internal communications at Swastika. Notably, Mrs. Rafi also holds the esteemed position of co-founder at Vita Skills Academy, a testament to her leadership in promoting education and skill development. Her expertise and experience make her a fitting choice as the campaign's keynote speaker, as she shares valuable insight and strategies to combat corruption and promote a more transparent and virtuous society. Ma'am, we are extremely grateful to have you here as a resource person. On behalf of St. Thomas Central School, I welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. This Vigilance Awareness Campaign represents an important step in our ongoing efforts to foster a culture of integrity, honesty, and accountability within our society. I welcome all students, teachers, and professionals to this program. Together, we can build a stronger and more equitable future for all. Without much ado, let us begin our session. I invite Mrs. Seema Rafi to lead the session. Good morning. No, there is no spirit in your morning, so I can't take it. Is this how you say good morning? No. Then let's do a spiritual good morning. Aha. Would to escape the teacher's attention. Serve ചെയ്യുന്നു. Do you agree? Yes. Do you appreciate your teachers? Yes. I don't think so. Yes. No, if you appreciate your teachers, how do you appreciate them? By No. You don't applaud like that. You don't appreciate like that. Appreciation is when you do it from your heart. ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് അംഗീകാരം കൊടുക്കേണ്ടത്, ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് സ്നേഹം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നേ. Disease. Why are you not well? Infection. So if you have throat infection, who said you? തമാശയല്ല ഞാൻ പറയുന്നതിൽ വളരെ കൂട്ടുകാരനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും. മക്കളെ, വിവരനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടും ആ മുഖം മറച്ചിരിക്കാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ്. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. കോവിഡിന് മുമ്പ് എത്ര മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നു മോളെ? നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഉണ്ടോ ടീച്ചർമാരെ? കോവിഡിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ? സർജറി വാർഡിനകത്തല്ലേ മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ടുഡേ കോവിഡ് ഈസ് ഡെഡ്, ഗോൺ, ഡസ്റ്റഡ്. ബാഡ് ബോയ്സ്, നോ റൈറ്റ്? അപ്പോൾ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വെയറിംഗ് എ മാസ്ക് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സപ്പോർട്ട് യു ഓർ സപ്പോർട്ട് യുവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. ആ സമയത്ത് അത് ആവശ്യമായിരുന്നു. അത് സ്പ്രെഡിങ് ഒഴിവാക്കുന്നത് ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇത് ധരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനാണ് കൂടുതൽ തകരാറ് സംഭവിക്കുക. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഇത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒപ്പീനിയനാണ്. നമ്മൾ മാസ്കിനകത്ത് നമ്മളെ മറച്ചു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അധികം പേര് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാഫ് അല്ലേ? സോ ദർ ഈസ് എ ഹൈറാർക്കി, ദർ ഈസ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് ദിസ് പ്ലേസ്. അല്ലെങ്കിൽ യു തിങ്ക് ഇന്ത്യ ഈസ് കറപ്റ്റ്? യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ കൈ വെക്കൂ. ടീച്ചറും ഉണ്ട്.
Come on, guys. You need to pay attention to her. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. അവിടെ വേറെ ഒരാളോട് കൈ പൊക്കി. In my 5th grade, when I was in my 5th grade, I had the same hairstyle as you. Okay? So, my nature was also little bit different. I behaved less like girls, more like boys. Okay? So, if I call you Mone, you should feel proud about it. Kata? Okay. Why do you say no, makle? അറിയാവുന്ന പറയൂ, അറിയാവുന്നത്. I don't know ആയിരുന്നു. What is the reason that you are thinking that your country is corrupted? ടീച്ചറോട് കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. Catch the mic and then speak. എനിക്കറിയാം കോൺഫിഡൻസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന്, സംസാരിക്കേ വിറക്കുന്നു നല്ലതുപോലെ. Our country. It's not that it is not there, as she rightly pointed out. From the time we have opened our ears and eyes, an amount. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്. പ്രോബബ്ലി നിങ്ങളുടെ ജനറൽ നോളജ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. മോൻ വായിക്കാറുണ്ടോ സബ്ജക്ട്സ്? ഐ ലൈക്ക് യുവർ ആൻസർ. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ വായിക്കുമോ? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സബ്ജക്ട് വിച്ച് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു? ശരി, മോൻ ഇപ്പൊ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് കൊട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കേ. ഞാൻ മൈക്ക് പിടിച്ചു തരാം. അല്ല, കൈ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാ കൈ കൊട്ടുന്നേ. ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് കൊട്ടി സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കോ? കാലി കൊട്ടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പറ്റില്ല. ശരി, അപ്പൊ വികൃതിത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ കൂട്ടുകാരന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വേണ്ട, അവനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പ്ലീസ്. ഡ്യൂട്ടീസ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അതോറിറ്റി ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻ അല്ലെ? തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം കൂടെ ഈ പൊസിഷൻസ് തരുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ? പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതോറിറ്റിയെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? എന്താണ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ ആവശ്യവുമായി വരുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് നേടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുണ്ട്. ഇല്ല, നാമൊക്കെ ഭാരതീയരാണെന്നും ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരാണെന്നും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പാഠ്യപദ്ധതികളിലോ അല്ലാതെയോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. പീപ്പിൾ ഫ്രം അതർ കൺട്രി, ഈസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓൺലി റെസ്പോൺസിബിൾ? എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അറിയാമോ? അറിയില്ല. ഞാൻ വളരെ ദിസ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ, ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മുതലിന് താഴേക്കിടയിലുള്ള ഭിക്ഷക്കാരന് വരെ the country, the constitution gives the same amount of rights and duties. ആണോ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന, that constitution provides you with certain rights. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്? To utilize your fundamental rights. അപ്പോ when you are growing up and people who are corrupted in the system but you do not encourage corruption എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെന്റ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മൈ റൈറ്റ്, എന്റെ അവകാശമാണ്, അതിന് കാശ് മേടിച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ചെയ്തു തരാൻ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം അനുവദിക്കുന്നില്ല. there are rules and regulations which is preventing bribery and corruption. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊട്ടിയാൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് കൊട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ രണ്ടാമത്തെ കൈയായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് there are sound systems. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആന്റി കറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. അപ്പോ കറപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാനൽസ് നമുക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മനസ്സിലാകൃതമാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ആയോ? അപ്പോ നിങ്ങൾ നാളെ വളർന്നു വലുത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ കമ്മിയാമോളെ Angela, how do you do that? How do you discourage somebody like that? By reporting them to their higher authorities. Yes.
You don't sit simply. Please appreciate her. Or sharing this to social media and exposing them. Yes. Mole, anything else? Not really. Okay, thank you so much, Mole, Angela. In a nutshell, what she meant to say is, she will not participate in that activity where somebody is actually going to force her to do corruption. Now, corruption doesn't happen just because of the system. It happens because നമ്മളും അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. നമ്മൾ ആ ഒരു അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ അല്ലാത്തതോ മോണിറ്ററി ഓർ നോൺ മോണിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് there are people who are unhesitantly asking for favors. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ റോഡിലൊക്കെ ആക്സിഡന്റ് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. യു ആർ ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് ടുമോറോ. അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണോ? ആണോ? ആദ്യം നിങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെ തന്നെയാണ്. അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിങ്ങളിപ്പോ എന്നോട് യെസ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു മഹാസൗഭാഗ്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം പാശ്ചാത്യരുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ many of the Europeans, many of the people in the European countries, they really feel that we are so blessed that we are the children of India. Understand that it is integrity which will kill this problem. ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ശരിയായ വിഷയം മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ട് മക്കളെ, യു പ്ലീസ് ടെൽ യുവർ സെൽഫ് that it is not the duty of anybody else who is there in the society, maybe my parents, my teachers, the prime minister, chief minister and the ministers. ഇത് അവരുടേതല്ല, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. Right? So as part of this awareness program, there is a slogan. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ വിജിലൻസ് അവയർനെസ് വീക്കിന് ഒരു സ്ലോഗൻ ഉണ്ട്. സേ, വാട്ട്സ് ദാറ്റ് മോളെ? നിങ്ങൾ കേട്ടോ? നിങ്ങൾ വായിച്ചോ? Can you repeat it? And there is one more part to it. Say no to corruption, commit to the nation. Can you repeat it with me? Say no to corruption, commit to the nation. So നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അഴിമതിയെ ദൂരീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറയേണ്ടിയിരുന്നത് സീമ റാഫി. ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനറാണ്, ഒരു ലൈഫ് സ്കിൽസ് കോച്ചാണ് ഞാൻ. പിന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലെയും നിങ്ങളെക്കാട്ടും മുതിർന്നവരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് പോത്തങ്കോട് ഒരു അക്കാഡമി ഉണ്ട്. എൻ്റെ അക്കാഡമിയുടെ പേര് വിറ്റ സ്കിൽസ് അക്കാഡമി എന്നാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വാസ്തിക എന്ന് പറയുന്ന NGOയുടെ വോളണ്ടിയർ ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ സ്വാസ്തികയുടെ ഇന്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ ടീം ലീഡാണ്. എൻ്റെ കൂടെ മിസ്റ്റർ റോഷൻ ഉണ്ട്. He is the program head for Swastika, and I have Atul there who is assisting Roshan. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാസ്തികയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I wanted to go and Google today about Swastika. Please. അത് കണ്ടോ സ്വാസ്തിക എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് പോയി ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം വാട്ട് ഈസ് സ്വാസ്തിക. ഇതൊരു NGO ആണ്. സ്വാസ്തിക എല്ലാ വർഷവും ഓരോ ക്യാമ്പയിൻസ് നടത്താറുണ്ട്. സ്വാസ്തിക ഇസ് അബൌട്ട് വെൽനസ്. സ്വാസ്തിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽനസ് എന്നാണ് അർത്ഥം, ആ സൗഖ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. നന്മ പ്രവർത്തിക്കുക, സമൂഹത്തിലേക്ക് നന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി റിക്കവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആന്റി സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്. അതും ഇതും രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളാണ്. പക്ഷെ അബ്യൂസ് ഈസ് there in both, where people abuse their authority and the other one is where people abuse their health. Right?
അപ്പോ ഇത്രയും നേരം ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു. ഉറക്കെ പറയൂ. മൈക്കിലല്ല. ഓക്കെ. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളോട് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രായം എത്തുമ്പോൾ അവളോട് പറയാൻ ആരും ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല, അല്ലേ? അവളെപ്പോലൊരു കുട്ടി അടുത്ത തലമുറയുടെ അടുത്ത തലമുറയുടെ കണ്ണിയാണത്. ഈ കേട്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ അവളുടെ ജീവനിൽ ഒരു വാക്കെങ്കിലും പകർന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇത്രയും കുട്ടികളോട് അവളുടെ ചേച്ചി അമ്മ സംസാരിച്ചു എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അവൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കും, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇത് ഒരു വിത്ത് പാകിയിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. ഷീ ഈസ് എ സീഡ്. ഇനി വിജിലൻസ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതുമായി ബന്ധം പറഞ്ഞത്. ഇഫ് ഗോഡ് വില്ലിംഗ്, ഇഫ് ഐ കം, ഓക്കെ? ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു കാര്യം മാത്രം എൻ്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആര് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നാലും നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്കൂളിന്റെ സിറ്റിസൺസ് ആണ്. നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനെ, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. സോ യു ആർ ദ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ദി സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബോധം യു നീഡ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ് ഡീപ് റൂട്ടഡ് ഇൻസൈഡ് യു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മക്കളെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Us with your valuable words. This session has indeed left an indelible impression on us. Now I invite Sarah Elizabeth Dilip to believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption. I realize that every citizen should be vigilant and commit to higher standards from all tasks in an honest and transparent manner, to lead by example. Now I invite Laksha to propose vote of thanks. Free country.